તો સતત હિમવર્ષા બાદ બદ્રીનાથ ધામની તસવીર બદ્રીનાથ ધામમાં ચારે બાજુ બરફની સફેદ ચાદર છવાઈ ગઈ છે। હાલમાં બદ્રીનાથ ધામમાં અલકનંદા નદીના બ્યુટિફિકેશનનું કામ ચાલી રહ્યું હતું, પરંતુ હિમવર્ષા બાદ તમામ કામ અટકી ગયા છે। हिमवर्षा बाद गंगोत्री धाम खूब ज सुंदर देखाई रह्यु छे। गंगोत्री धामनी ताजेतरनी तस्वीर आवी छे, ज्यां समग्र विस्तार बरफनी सफेद चादरथी ढंकायेल छे अने खूब ज सुंदर देखाई रह्यो छे। जो के आ समये गंगोत्री धाममां हिमवर्षा बंध थई गई छे, परंतु आकाश वादळ छायुं छे। तो ऊंचाईवाळा विस्तारोमां सतत हिमवर्षा चालू छे। तस्वीर भारत चीन सरहदने अडीने आवेला लफातल विस्तारनी छे, જ્યાં ચારે બાજુ બરફ જમા થઈ ગયો છે, પરંતુ આ વિસ્તારોમાં બીઆરઓના સૈનિકો આ દિવસોમાં બરફ હટાવવામાં વ્યસ્ત છે। -10 છે, જ્યારે તે -15 પર પહોંચે છે ત્યારે પણ ભારતીય સેના આઈટીબીપી જવાનો દેશની સરહદો પર તૈનાત છે। તો ઉત્તરાખંડના નૈનીતાલમાં પ્રવાસીઓની ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ છે। उत्तराखंड में आकाशी चांदीनी वर्षा शुरू थई गई है। जी हाँ, अमे बात करी रह्या छीए हिमवर्षानी। सीजननी पहली बरफ वर्षा जोईने प्रवासीओ उत्साहित थई गया छे। ऊंचाईवाळा विस्तारोमां हिमवर्षानो नजारो जोईने प्रवासीओ उत्साहित थई गया छे। नैनीतालना मोल रोड पर पण प्रवासीओ नैनीतालमां हिमवर्षानो आनंद माणी रह्या छे। हवामान विभागे पर्वतीय प्रदेशोमां हिमवर्षानी चेतवणी जारी करी हती। जो के नैनीतालमां छेल्ला 3 वर्षथी भाग्ये ज हिमवर्षा जोवा मळती हती। आ हिमवर्षाथी वेपारीओ पण उत्साहित छे। जो के हवामानमां बदलावना कारणे ठंडी खूब ज छे अने लोकोने આગનો સહારો લેવો પડી રહ્યો છે। તો ગઈકાલથી ઉત્તરાખંડના ઘણા ભાગોમાં હિમવર્ષા થઈ રહી છે। ચમોલી જિલ્લાના 43થી વધુ ગામો હિમવર્ષાથી પ્રભાવિત થયા છે, જેના કારણે રોડ પર સ્લીપ થઈ ગયો હતો। જો કે બદ્રીનાથ ધામમાં 2 ઇંચ બરફ જામી જતા રસ્તાઓનું સમારકામ टूंक समय में करवामां आवशे तेवुं प्रशासननुं कहेवुं छे। तो सतत हिमवर्षा घणा भागोमां वाहनों स्लीप थवाना पण बनावो बनी रह्या छे, परंतु खूब ज सुंदर नजारो पण सामे आव्यो छे। बद्रीनाथ धाममां 2 इंच जेटलो बरफ जामी गयो छे। तो सतत हिमवर्षाना कारणे रोड पर वाहन व्यवहारने असर। तो गुजरातमां हजू पण ठंडी वधवानी आगाही छे अने तेनुं कारण छे उत्तરના पर्वतीय प्रदेशमां थती हिमवर्षा। हालमां उत्तरी भारतना घणा भागोमां बरफवर्षा थई रही छे। सामान्य रीते जान्युआरी फेब्रुआरीमां थती हिमवर्षा आ वर्षे डिसेम्बरमां थई रही छे अने तेथी ज गुजरातमां शीतलહેર छवाई छे अने ते पण हजू वधी शके छे। मनाली अने आसपासना विस्तारोमां आजे बीजा दिवसे पण भारे हिमवर्षा थई हती। मनाली मोल रोड पर बरफ पड़तानी साथे ज प्रवासीओ झूमी उठ्या हता। तो खीणमां ताजी हिमवर्षाना कारणे तापमानमां पण घटाडो थयो, ज्यारे अटल टनलना बंने छेडेथी सैकड़ो प्रवासीओने सुरक्षित रीते बचावी लेवाया हता। सतत बीजा दिवसे पण बपोर बाद हवामानमां अचानक पलटो आव्यो अने हिमाचल प्रदेशना पर्यटन शहर मनाली अने आसपासना विस्तारोमां हिमवर्षा शरू थई हती। जो के गईकाले पण मनालीना उपરના विस्तारोमां भारे हिमवर्षा थई हती, जे बाद આજે સવારે ખીણમાં વાતાવરણ ખુશનુમા બની ગયું। तो हिमवर्षाने कारणे घणा प्रवासीओना वाहनो फसाई गया हता अने मनाली पोलीसे आ वाहनोने सुरक्षित रीते बचाव्या हता। मात्र सोलंग नाला सुधी जवानी मंजूरी आपवामां आवी। तो हाल हिमाचल प्रदेश में भारे हिमवर्षा थई रही छे। कुल्लूनी ऊंची टेकरीओ सफेद चादरथी ढंकाई गई छे। कुल्लू जिल्ला में 2 दिवसथी सतत हिमवर्षा थई रही छे, जेथी जाणे बरफनुं साम्राज्य जाम्युं होय तेवा दृश्यो जोवा मळी रह्या छे। कुल्लू टोल सर्विसे कह्युं के कुल्लू जिल्ला में सतत 2 दिवसथी हिमवर्षा थई रही छे, साथे रस्तो साफ करवामां आवी रह्यो छे। साथे ज अटल टनल रोहतांगना उत्तर पोर्टल लाहोल स्पीति तरफ लगभग 400 प्रवासीना वाहनो फसाया हता, जेमने पोलीस द्वारा सुरक्षित रीते बचावी लेवामां आव्या हता अने मनाली पहोंचाडवामां आव्या हता। હવે 1 અઠવાડિયા સુધી હવામાન સ્વચ્છ રહેશે। ઘણી જગ્યાએ કાળો બરફ પડવાને કારણે ડ્રાઈવરોને સાવચેત રહેવા સૂચના અપાઈ છે। તો હિમાચલ પ્રદેશના લાહુલ ઘાટીમાં પણ સિઝનની પહેલી બરફવર્ષા થઈ છે। ઘાટીમાં વાતાવરણે કરવટ બદલતા મોસમ અલગ જ અંદાજમાં જોવા મળી રહ્યો છે। રવિવાર બપોર બાદથી ઘાટીના ઘણા ભાગોમાં બરફવર્ષા શરૂ થઈ અને તેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં શીતલહેર પ્રસરી ગઈ।
તો શિમલામાં હવામાન વિભાગે 11 ડિસેમ્બર સુધી બરફવર્ષાની આગાહી કરી છે. તો ઘાટીના અનેક ભાગોમાં સતત હિમવર્ષા થઈ રહી છે. અને સમાચારની વાત કરીએ તો આણંદના ખંભાત યાર્ડમાં ડાંગરના પૂરતા ભાવ ન અપાતા હોવાનો ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે. ખંભાત એપીએમસીમાં ડાંગરના પાકનું વેચાણ કરવા ખેડૂતો મટ્યા, પરંતુ ખેડૂતોએ કહ્યું વેપારીઓ મનમાની કરીને ડાંગરના પૂરતા ભાવ આપતા નથી, ત્યારે ખેડૂતોને પોતાનો મહામૂરો પાક નજીવા ભાવે વેચવાની ફરજ પડી છે. આપને જણાવી દઈએ કે ખંભાત તાલુકાના 50 જેટલા ગામોનું મુખ્ય આવકનો સ્ત્રોત ડાંગર છે, પરંતુ ખેડૂતોને ડાંગરના યોગ્ય ભાવ ન મળતા વેપારીઓ સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. જો કે બીજી તરફ ખંભાત એપીએમસી સિઝનનું 100 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર ધરાવે છે. અત્યારે હું તે ખંભાતની અંદર આણંદ જિલ્લાના એપીએમસીમાં હું આવ્યો છું ડાંગર વેચવા. કે ડાંગરની અત્યારે હાલ અમારે તે બહુ વરસાદના માહોલના હિસાબે બહુ નુકસાન થયું છે, અને બીજા નંબરમાં અત્યારે પહેલા જેટલો ભાવ નથી આપતા અમને વેપારી. સમજ્યા, વેપારીને મન ભાવે તેમ ભાવ લે છે. ને માલની હરાજી એવરેજ 300 ટ્રેક્ટર દરરોજથી થાય છે અને બધાને રોકડા પૈસા મળે છે. આ વર્ષે થોડો વરસાદ વધારાના કારણે 15-20% નુકસાન હતું, તેમાં ખેડૂતોને ઉતારા બી થોડા ઓછા આવેલા છે, એટલે ઓવરઓલ 35% ઉત્પાદન ઓછું છે. ડાંગર શ્રીરામ C101, ગુજરાત 13, ગુજરાત 17, કૃષ્ણ કમોદ જેવી સોનમ અને કસ્તુરી જેવી ડાંગરો અમારે ત્યાં હરાજી રોજની થાય છે, અને સિઝન 2 મહિનાની ચાલે છે. એપીએમસી માર્કેટની 100 કરોડનું ટર્નઓવર સિઝનમાં થાય છે. તો સુરતમાં ભાજપના કાર્યકરનો વિડીયો વાયરલ થયો છે, જેમાં તે હાથમાં રિવોલ્વર સાથે ડાન્સ કરે છે. આટલું જ નહીં, વિડીયોમાં એક યુવતી પણ સાથે ડાન્સ કરતી હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે. ડિંડોલી વિસ્તારના ભાજપના કાર્યકર સુજીતનો ડાન્સ ચર્ચામાં. ડાન્સ કરવાની સાથે સાથે હાથમાં રિવોલ્વર પણ નજરે પડી રહી છે. વિડીયો ક્યાંનો છે એ અંગે હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટતા નથી થઈ. તો કીર્તેશ જોડાયા છે ફોન લાઈન પર વધુ માહિતી આપવા માટે. કીર્તેશ, ભાજપના કાર્યકરનો વિડીયો રિવોલ્વર સાથે જ ડાન્સ કરતો વિડીયો આ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, શું છે સમગ્ર મામલો? બિલકુલ, સુરતમાં જે પ્રકારે શાસક પક્ષ તરીકે ઉભરીને આવેલું ભાજપ છે ને તેના કાર્યકર્તાઓ જાણે છાટકા બન્યા હોય તેવું એક પછી એક ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. ગઈકાલે ડિંડોલી વિસ્તારમાં ભાજપના સક્રિય કાર્યકર્તાએ લગ્ન પ્રસંગમાં જાહેરમાં 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી 2 લોકોને ઈજાગ્રસ્ત થયેલા હતા, ત્યારે ભાજપના વધુ એક સક્રિય કાર્યકર્તાનો વિડીયો સામે આવ્યો છે. ખાસ કરીને આ વિડીયો કાણો છે એ કહી શકાતું નથી, પણ સુજલ ઉપાધ્યાય નામના વ્યક્તિનો આ વિડીયો છે કે જે રિવોલ્વર પર ડાન્સ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. જે પ્રકારે આ મહિલા ડાન્સ કરી રહી છે, કહી શકાય કે આ પ્રકારના ડાન્સ ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં લોકપ્રિય ડાન્સ હોય છે. કહી શકાય કે જે વેપાર સાથે જોડાયેલી મહિલાઓ આ પ્રકારના ડાન્સ કરતા હોય છે, અને તેની સાથે આ યુવક ડાન્સ કરતો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને સુજલનો ભાઈ છે તે શિક્ષણ સમિતિના સભ્ય શુભમ ઉપાધ્યાયનો નાનો ભાઈ છે, અને જે પ્રકારે હાથમાં ખ્યાલ લઈને ડાન્સ કરી રહ્યો છે, એટલે કે આ લોકો સત્તામાં આવ્યા બાદ છાટકા બની જાય છે, અને સત્તા સામે એમની સામે કોઈ નહીં પડે, કોઈ કાયદાકીય પગલાં નહીં ભરાય, તે પ્રકારે આ છાટકા બનીને પડતા હોય. ખાસ કરીને ઉત્તર પ્રદેશ ને બિહારથી સુરતમાં આવીને રાજકારણમાં ઝંપલાવેલા તમામ વ્યક્તિઓ કાયદાને ખિસ્સામાં લઈ ફરતા હોય તેવી એક પછી એક ઘટના બની રહી છે. ગઈકાલે ડિંડોલી વિસ્તારમાં લગ્ન પ્રસંગમાં ફાયરિંગની ઘટના હતી, ત્યારે તો આજ ફરી ઘટના ડિંડોલી વિસ્તારની છે, પણ આ વિડીયો ક્યાંનો છે તે ન્યૂઝ 18 પુષ્ટિ નથી કરતું, પણ ચોક્કસ આ વ્યક્તિ છે સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં રહેતો છે, અને કોઈ યુવતી સાથે હાથમાં તમંચો અથવા રિવોલ્વર જેવી વસ્તુ લઈને ડાન્સ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. બિલકુલ શિસ્તબદ્ધ પાર્ટી છે કીર્તેશ, અને આ પ્રકારની ઘટના કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી છે સામે? બિલકુલ, આ મામલે કોઈ બોલવા તૈયાર નથી, પણ મેં પહેલા જ કીધું એમ કે ગુજરાતમાં શાસક પક્ષ છે, સુરતમાં શાસક પક્ષ છે, અને આ પક્ષના કાર્યકર્તા